결국 혼란의 심판 판정에 대한 노골적인 불만 표출은 맨시티 구단에게 징계까지 내려질 것으로 보입니다. 5일 로이터 AP통신 등에 따르면 프리미어리그 사무국은 토트넘전에서 선수들이 주심을 애워싼 행위는 FA 규정 20조 1항 위반이라면서 맨시티 구단은 선수들의 부적절한 행동을 통제하지 못했다고 밝혔습니다. 20조 1항은 선수가 공격적, 폭력적, 위협적, 외설적, 자극적, 부적절한 방식으로 행동하지 않도록 구단에 의무화하는 규정입니다. 잘못은 혼란이 했지만 혼란 개인에게 조치는 없고 맨시티 구단에게 징계가 있을 텐데 아마 벌금 정도이지 않을까 예상해 봅니다. 결과는 알 수가 없지만 당시 심판 판정은 토트넘에게 땡큐였던 건 맞습니다. 거의 1대1 단독 찬스가 될 뻔했죠. 벤 데이비스의 파울도 맞긴 했으니까요. 또한 이번 심판 결정보다 혼란에게도 매우 고마워해야죠. 전반전 혼란의 경기력을 보니까 홀로 2골을 놓쳤고 동료 선수들의 골대 불은 3번이나 있었으니까. 하지만 맨시티도 마찬가지입니다. 토트넘의 자책골이 나왔기 때문에 유리한 상황으로 전반전을 갈 수 있었던 거죠. 그러니까 경기를 자체로 봤을 때 토트넘이 운이 좋았다라고 할 필요는 없습니다. 이번 맨시티는 3골 중에 2골은 토트넘이 내줬다고 봐도 무방합니다. 그러니까 지네들이 잘한 플레이로 골을 넣은 건 알바레즈와 포든의 콤비로 넣은 골뿐인 거죠. 반면에 토트넘은 3골 모두 오직 실력으로 만든 작품 같은 골이었습니다. 그렇다면 토트넘은 대부분 칭찬받아야 마땅하죠. 센터백 로얄과 벤 데이비스는 평점이 각각 5.9, 6.3으로 평가가 좋지는 않았지만 그래도 엔지 감독은 합격을 주었습니다. 이는 이미 아스톤 빌라전 때 패배 때에도 예상을 했었죠. 다이어가 나올 줄 알고 불안뿐이었는데 엔지 감독이 과감하게 에메르송과 벤 데이비스를 출전시키면서 풀백 4명이 수비를 책임지게 한 대모험을 선택했습니다. 이건 첼시전에서 9명으로 닭공을 시켰던 만큼 파격적이었습니다. 엔지 감독은 수비는 대체적으로 잘했다고 했지만 영국 매체들은 결코 그렇지 않았습니다. 패배에 대한 비판 수위가 꽤나 세졌습니다. 영국 매체인 텔레그래프에서는 엔지 감독과 토트넘은 신혼여행을 마치고 문제가 산더미처럼 쌓여있는 신혼집으로 돌아왔다. 집은 청소도 돼 있지 않고 여러가지 문제가 있다. 부부끼리 싸울 일만 남았다. 스카이 스포츠 해설자인 아스날 레전드이자 밉상 전문가 폴머스는 맨시티전을 앞두고 아예 칼럼까지 하나 써버렸습니다. 다 소개할 수는 없지만 일부만 전해드리면 토트넘이 맨시티를 상대로 계속 지금처럼 경기할 수는 없다. 훌륭한 감독은 변화를 줄 수 있어야 한다. 선수가 없다면 한 발 물러서야 한다라고 했고, 과거 아스날의 명장이었던 아르센 벵거조차 부상자가 7명의 상황에서 메뉴 원정을 갔는데도 고집을 굽히지 않았다가 2대8로 졌다면서 거의 저주에 가까운 예측까지 했죠. 그러나 다들 아시다시피 엔지 감독은 맨시티라는 최강팀을 상대로 정면 승부를 하면서 단 한 발자국도 뒤로 물러서지 않았습니다. 결과가 좋아서 이런 말씀을 드리는 게 아니라 이런 게 철학이고 전술이라는 걸 보여주니까 엔지 감독의 선택을 믿을 수밖에 없는 겁니다. 글로벌 스포츠 전매체인 디애슬레틱은 T4라는 분석 채널도 하나 운영 중인데 재밌는 내용이 많아서 가끔 참고하고 있습니다. 그런데 여기서도 엔지 감독의 선택에 대해서 감탄하면서 박수를 치는 듯해서 자세한 내용을 잠시 한번 들어볼까 합니다. 디애슬레틱 소속의 축구 분석가와 전문 기자가 전문성을 가지고 평가한 거니까 같이 보시죠. The first thing probably we learned is that Ange Postecoglou doesn't change for nobody. No, he doesn't, and what that means is that he's going to get his team building out from the back even when they're under intense pressure. Yes, so no matter what's happening, Spurs will commit to playing the ball out from the back under pressure from the best pressing team or one of the best pressing teams in the world. Is this a silly idea? Do you like it or not? Do you think he needs to be pragmatic like people have said? You know, it's funny, like, as an analyst, I try and be neutral on these things because I feel as though you can't just go down the route of saying this way is the right way of playing and this way isn't. Yeah. Everyone can play the way that they want to play as a coach. And obviously each coach has players, and each of those players will have different skill sets. And so the job of the coach is to assess those players and determine what is the best way to play them. Right? If you're brought in as the manager of a team like Tottenham, who have not been fantastic over the last while, I mean, you're hired for what you're good at, and the reason you get good at something normally is because you stick to what you know and do something that you want to do. So there's a little bit of variation. Did the same as everyone else and went all defensive and just tried to sit back. Like, this is the thing with this game. Had Tottenham sat back in just a block and just tried to steal it at the end with a, you know, like they open up in the last 10 minutes or something, like a lot of managers do, sit deep, try and block it.
would they have had a better result? It's surely it's just the same thing, right? But you just do it in a more entertaining way. Yeah, I mean, I'm old enough to remember the last few times that Spurs have beaten Man City, and those games have generally involved a low block and counter, right? And ironically enough, the first goal in this game was it's obviously not from a low block and counter situation, but it's from a situation where the ball is It's a corner, right? Yes, it's a City corner, comes in, and then Spurs are able to move through the gears really quickly and generate a chance, which is how they've done it in the past. But then that isn't surely part of the process of learning how to be good at playing through a press. 저번에도 말씀드린 적이 있지만 엔지 감독은 수비수들이 공을 뻥 걷어내는 걸 좋아하지 않고 어떻게든 차근차근 풀어나가기를 원합니다. 그래서 토트넘 페널티 박스에서 그 왜소한 힐이 맨시티 선수들 4명에게 둘러싸여 있어도 절대 멀리 걷어내지 않고 오히려 턴을 한 뒤에 콜루셉스키를 찾아 패스를 하는 모습이었죠. 그리고 그렇게 압박을 한번 뚫어내고 나면 뭐 누구보다 맨시티를 잘 잡는 손흥민이 바로 뒷공간을 찢어버리는 거고요. 엔지 감독은 인터뷰에서 선수단이 약해져 있고 강팀을 만나더라도 전술을 바꾸지 않고 자기 철학대로 축구하겠다고 선언했습니다. 우리가 지금처럼 플레이하는 이유는 그게 결과를 얻기 위한 최선의 방식이기 때문이다. 그 과정에서 도전을 받게 될 것이고 힘든 시기를 이겨내는 게 진짜 도전이다라면서 맨시티 같은 강팀들을 상대로도 라인을 높이고 원래 하던 축구를 해야 진짜 도전이 되고 배우는 게 있다고 참 맞는 말을 했습니다. 폴 머슨이 벵거 감독이 얘기를 하면서 깠지만 그 후임인 아르테타 감독도 부임 초기에는 자기 철학을 고집한다고 비판을 받았습니다. 그리고 실제 2020-2021 시즌에 아스날은 리그 8위로 유럽 대항전 진출을 실패했죠. 그러나 그렇다고 아르테타가 바로 잘렸거나 성적을 위해 전술을 바꾸지 않았습니다. 오히려 더 과감한 투자로 전술에 잘 맞는 좋은 선수들을 팍팍 영입해줬고 그 결과 21-22 시즌 5위, 22-23 시즌 준우승, 그리고 올 시즌은 1위를 질주하고 있는 팀이 된 겁니다. 코앞에 승점에만 몰두해서 실리를 따진다고 재미없는 축구를 참아온 게 벌써 몇 년이고 결국 콘테와 같은 폭주 기관차 감독까지 선임해서 경기도 재미없는데 결과까지 망하는 정말 최악의 상황까지 겪은 토트넘인데요. 엔지 감독이 이끄는 토트넘은 요 몇 년 동안 확실히 가장 박진감 넘치는 축구를 합니다. 손흥민이 드디어 원톱으로 나서면서 제대로 팀의 주인공이 된 이유도 분명 있지만 경기 자체가 빠르고 시원시원하다 보니까 보는 맛도 나고 응원할 맛도 나요. 정말 부상자 속출의 부름만 아니었다면 지금 성적보다 훨씬 좋았을 거고 아마 손흥민 아시안컵 이탈하는 걸 반대하는 피켓도 나오지 않았을까 싶습니다. 토트넘은 맨유 2대0, 리버풀 2대1, 아스널 2대2, 맨시티전 3대3으로 완전 대등한 경쟁을 했고 솔직히 첼시전도 로메로만 퇴장 안 당했다면 이미 선제골로 앞서가고 있는 상황이었고요. 다음 후반기에 붙더라도 전혀 두렵지가 않습니다. 그나저나 부상 바톤 터치하는 일은 없어야겠죠. 이제부터는 엔지 감독 소신을 완전 믿어줘야 합니다. 아니 엔지 감독 전술을 선수들이 소화 가능하다고 믿어줘야 합니다. 어차피 안 그러면 스트레스만 더 커질 겁니다. 여러분 준비되셨나요? 한번 마음 정했으면 바꾸기 없기. 웨스트햄전 오랜만에 승리 축포 한번 쏴 보죠. 고고고. 이상 흰수염고래였습니다. 감사합니다.